दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज दी वीडियो रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट ते बहुत ही कॉम्पलैक्स कैनवस नूं कवर करेगी। सो इस रिपोर्ट दे थोड़े लंबे होने की भी आस है ते ये रिपोर्ट एक बहुत ही पेचीदा प्लॉट दे नाल डील करती है। इस वास्ते तुहानूं बहुत ही ध्यान दे नाल पॉसीबली मैं कुछ गल्लां बातां नूं रिपीट करांगा ते वो पहला भी मैं करता रहना, तुहाडे कमेंट मैं सुनता रहना, बहुत गल्लां नूं मैं रिपीट करना। सो उस नूं तुसीं चल लिओ इस रिपोर्ट के परपज़ दे नाल। लेकिन ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एक सीक्वल रिपोर्ट है। तुहानूं याद होएगा फरवरी 2022 प्रिसाइसली 16 फरवरी 2022 नूं मैं अपने इसे चैनल रितेश लिखिया अनप्लग्ड उत्ते एक रिपोर्ट नशर की सी, जिस विच की एक खाड़कू जथेबंदियां KCF दे नाल ताल्लुक रखन वाले शख्स गुरिंदर काली दे एक कारनामे बारे, उसकी एक वारदात दिन दहाड़े अपनी साली रिश्ते दे विच अपनी साली नूं गोली मार के उसने किवें मोगे पुलिस की गार्ड दे विच मोगे पुलिस की अखां दे सामने खत्म करता। ये एक ऑनर किलिंग का केस सी। गुरिंदर सिंह काली की बेटी का जिहड़ा रिश्ता सी, उहदा विआह होया सी कुछ साल पहला, वो अपनी ही साली दे बेटे नाल होया सी। हालांकि उस रिपोर्ट दे विच क्योंकि मैनू भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं सी, लेकिन इस रिश्ते बारे कुछ दुविधा रह गई, संसा बचा सी, जिसनों मैं आज इस रिपोर्ट के विच क्लीयर करांगा। लेकिन मैं मोटा मोटा सब तो पहला तुहानूं ये दसना जरूर चाहना हाँ कि मैं 16 फरवरी 2022 की रिपोर्ट गुरिंदर काली की इस करतूत या इस कारनामे बारे क्यों दसी सी, क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी एक आम आदमी पार्टी नूं सियासी निशाने ते लैन दे चक्कर दे विच दोबारा खालिस्तान का राग लापदे ने ते कहंदे ने कि खालिस्तानियां दे घरे तुहाडे लीडर जाके रुकदे रहे। वो गल कर रहे होंदे ने 2016-17 का जदों चोण सी पंजाब दे विच विधान सभा दा, ते जिस विच आम आदमी पार्टी के खिलाफ खालिस्तान पक्षी धिर होण दा एक कामयाब नैरेटिव सिरजिया भी गया ते उस दे विच आम आदमी पार्टी नूं सत्ता विच आउण तो रोकिया भी गया। मौड़ बंब धमाका जो होया उसने पूरा का पूरा गेम सियासी गेम बदल के रखता। लेकिन मौड़ बंब धमाके तो पहला जी पहली गल उठी सी वो सी अरविंद केजरीवाल का मोगे दे एक खालिस्तान पक्षी लीडर के घरे या एक खाड़कू के घरे जाना ते रात बिताना। वो शख्स कोई होर नहीं सी बल्कि गुरिंदर काली ही सी। सो उसे गुरिंदर काली के केस नूं जदों राहुल गांधी ने 2022 की फरवरी 2022 के विच चुक्या तो उस वक्त मैं वो रिपोर्ट बनाई, क्योंकि मेरे को उस वक्त कई तथ्य गुरिंदर काली के संदर्भ में आ चुके सन। लेकिन जिहड़ा सब तो खतरनाक ते चिंताजनक तथ्य सी वो ये सी कि गुरिंदर काली ने कांग्रेस के राज के दरम्यान यानी कि 2017 दे विच आम आदमी पार्टी के खालिस्तानी पक्षी होने या खालिस्तान की हिमायत करन वाली धिर होण दा एक नैरेटिव सारियां देश दीयां सियासी कौमी पार्टियां उस विच BJP, श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस शामिल होंदे ने। इस सिलसिले ने आम आदमी पार्टी के हथ सत्ता आउंदी आउंदी रह जाती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्य मंत्री बन जाते हैं। लेकिन इसे गुरिंदर काली नूं 2020 के आस पास एक लाइसेंसी हथियार, उसका पिछौकड़, उसका अपराधिक पिछौकड़, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड चैक किए बगैर जारी करता जाता है। ये चीज़ समझी ही नहीं जाती या देखी परखी नहीं जाती कि गुरिंदर सिंह काली अपने ही उन्होंने रिश्ते दे विच तुसीं कुड़म भी कह सकते हो या फिर अपनी साली का परिवार जिहड़ा हुंदा है उस दे नाल ही झगड़ियां दे विच ते काफ़ी हिंसक जिहड़े झगड़े रहे हुंदे ने उन्हां विच इन्वॉल्व हुंदा है। 2011-2014 के अपराधिक केस हुंदे ने जो कि एक दूसरे परिवारों उत्ते इन्हां ने कर रखे हुंदे ने। सो वो सारी बैकग्राउंड नूं इग्नोर करते हुए उसनूं लाइसेंस उत्ते हथियार दिते जांदे ने ते 8 मार्च 2021 यानी कि पंजाब दीयां 2022 दीयां विधान सभा चोणां तो एक साल पहलां गुरिंदर सिंह काली दिन दहाड़े पुलिस की गार्ड दे विच जदों कि उसदे साली जिसनों मारिया जाता है हरविंदर कौर ते उसदे सालेहार यानी कि साली दे पति करणजीत सिंह उन्होंने उत्ते जानलेवा हमला करता है। इस हमले दे विच करणजीत बाल बाल बच जाता है, मुख निशाना वो हुंदा है, लेकिन साली हरविंदर कौर की मौत हो जाती है। मोगा पुलिस की गार्ड दे विच मोगा पुलिस के कर्मचारियों के सामने दिन दहाड़े गोली मार के हरविंदर कौर की हत्या तो बाद का जिहड़ा वीडियो जिस विच कि काली नूं फड़ के जमीन ते बिठा लिया गया, उसके हथ पिछे बन ले गए, उसका जूड़ा लथ गया। अपनी हैंकड़बाजी दे विच हाली पुलिस वाले नूं ये कहंदा होए नज़र आया कि इन्हां नूं तो मैं मारना ही मारना सी ते तुसीं मैनूं इस तरीके नाल ना करो, मैं अपना जुर्म कबूल करदा है। सो वो जिहड़ा कबूलनामा वीडियो के उत्ते उस भी मोबाइल फोन तो बनाए गए वीडियो विच कैप्चर किया गया, वो मैं अपनी उसी वीडियो के विच तुहानूं दर्शाया सी। तुसीं उस वीडियो नूं जाके देख सकते हो। 16 फरवरी 2022 की मेरी ये वीडियो है, रिपोर्ट है। इस तो बाद इस केस नूं देश या पंजाब के किसी भी मीडिया ने फॉलोअप नहीं किया। हुण तुसीं जरूर सोच रहे होंगे कि इन्हां पुरानियां घटनावां उत्ते पहला वीडियो बनने तो बाद हुण अज इस वीडियो का सीक्वल या इन्हां रिपोर्टां के सीक्वल बनाए जाने की नौबत क्यों आई है।
संदर्भ थोड़े सामने क्लीयर हो चुका है। तो अज मैं उस घटना का जिक्र करांगा जो कि अज तो तकरीबन एक महीना एक हफ्ता पहला वापरदी है। 4 मार्च 2023 इसे साल पिछले महीने 4 मार्च 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਲਫਾ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ यानी कि हरविंदर कौर जिसनों 8 मार्च 2021 ਨੂੰ मारिया जाता है, उस वारदात तो 2 साल बाद उसी हरविंदर कौर के पति करनजीत सिंह उत्ते एक होर हिंसक हमला होता है जिस विच कि तेज़ तार हथियारों के नाल उसके मूँह ते उसके सिर ते सट्टां मारिया जांदियां ने। बाल बाल करनजीत सिंह बचदा है इस वारदात दे विच। उन्होंने जिहड़ियां सट्टां लगियां ने उसके वीडियोज़ मेरे कोल इस घटना तो बाद पहुँचते हैं। मैं वो वीडियोज़ थोड़ी नज़र नहीं कर सकता। अस्पताल दे विच किस तरीके दे नाल लहू लुहान शर्ट उसकी पूरी की पूरी खून नाल भिजी हुई है। राह चलते हुए कुछ चंगे लोगों ने उसकी मदद की तो उसनूं अस्पताल पहुँचाया, लेकिन अपनी पत्नी की हिंसक वारदात दे विच गुरिंदर काली ना दे इस बदमाश इस साबका खाड़कू वल्लों की गई वारदात तो ठीक 2 साल बाद करनजीत सिंह उत्ते यह हमला होता है जो कि जानलेवा हमला हो सकता सी। इस घटना तो बाद करनजीत नाल मेरी गल नहीं हुई, लेकिन इस हमले तो कुछ ही दिन पहला मेरी करनजीत नाल गल हुई सी। उस दे नाल मैं एक वीडियो बनानी भी सी क्योंकि करनजीत सिंह का जिहड़ा मलाल सी वो ये सी कि गुरिंदर काली नूं उस 8 मार्च 2021 दे शरेआम खुले आम दिन दहाड़े किए गए हमले दे विच बचाउण दीआं कोशिशां मोगा दी पुलिस करदी पई है। हुण इत्थे सवाल ये खड़ा हुंदा कि गुरिंदर काली अजिहा किहड़ा शक्तिमान है ते पंजाब दे विच किहड़ियां ताकतां गुरिंदर काली नूं अज भी सपोर्ट कर रहीआं ने। गुरिंदर काली 2016-17 दीआं इलैक्शनां दे विच एक अजिहा सेंट्रल पॉइंट बनिया सी चोण प्रचार दौरान, जिस दा हवाला दे के आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा किया गया। कांग्रेस की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के दौरान उस दौर के विच उसनूं लाइसेंसी वैपन उसके अपराधिक पिछौकड़ बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्टरी उसके खिलाफ चलते हुए एक्टिव परचियां नूं इग्नोर करके उसनूं जारी किए जाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इन्हां 2 सालों के विच होया कि मैं तुहानूं दस दिंदा, खास करके 8 मार्च 2021 की हरविंदर कौर की मौत, क्योंकि बहुत ही मेजर फ्लैश पॉइंट सी। थोड़ा जिहा बैकग्राउंड के विच चलते हैं, इस घटना के उत्ते दोबारा आवांगे। 2021 मार्च तो बाद आपां दोबारा रीट्रेस करांगे इस पूरी की पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नूं, लेकिन 2011 तो शुरू होने 2014 की गल करना कि मैं वो रिश्ते नूं एक्सप्लेन थोड़ा जिहा बेहतर तरीके नाल करना चाहांगा जो कि गुरिंदर काली दा करनजीत दे नाल या उसकी पत्नी हरविंदर दे नाल सी। हुण गुरिंदर काली दे 2 विआह होए सी, उस दियां 2 पत्नियां सी। ये गलबात मैं अपनी पिछली रिपोर्ट के दायरे दे विच नहीं क्लैरीफाई कर सकिया सीगा ते उस तो बाद मैं चाहता सी कि किसी सीक्वल दे विच मौका मिले। इस हिंसक घटना या वारदात तो बाद ये मौका मिलेगा मैनूं भी नहीं पता सी। लेकिन गुरिंदर काली दियां 2 पत्नियां सी। काली दी एक पत्नी तो जिहड़ी बेटी सी उसकी शादी उसकी दूसरी पत्नी दी साली ते उसदे साले हार दे बेटे दे नाल हो गई। हुण कहण नूं तां एक भैन भरावां दा रिश्ता हो सकता है, लेकिन जे आपां बायोलॉजिकली ते जेनेटिकली देखिए तो इस दे विच कोई वड्डी आफत नहीं है। क्योंकि पिछली रिपोर्ट दे विच ये पॉइंट आपां क्लीयर नहीं कर पाए सी तो लोगों ने इस चीज़ नूं लैके इतराज़ भी चुक्या सी कि भैन भरा दी आपस शादी हुई। सो उस चीज़ नूं क्लैरीफाई करदे हैं। 2 अलग अलग पत्नियां सी, दोवां तो अलग अलग बच्चे सी ते एक पत्नी तो जिहड़ी बेटी उसकी सी उसका विआह दूसरी पत्नी की भैन यानी कि साली जिहड़ी गुरिंदर काली दी सी उस दे बेटे दे नाल हो जाती है। तो अज की तरीक दे विच दोवें इंग्लैंड दे विच राजी खुशी ने वस रहे ने। लेकिन बैक होम की हो रहा है? बैक होम कतलो गारत हो रही है। ऑनर किलिंग्स हुई ने पंजाब दे विच। गुरिंदर काली ने ऑनर किलिंग की, हरविंदर कौर नूं 8 मार्च नूं मारिया ते अगला उहदा टीचा ते निशाना सी करनजीत सिंह जी। हालांकि वी डोंट नो इफ केस जो इन्वेस्टिगेशन के तहत है। ये जिहड़ा लेटेस्ट 4 मार्च को हमला होया है यानी कि पिछले महीने जिहड़ा हमला करनजीत सिंह उत्ते होया है कि ये गुरिंदर काली वालों किया गया, क्योंकि निहंगा ने बाणे आ उन्होंने वेशभूषा दे विच अजिहे हमलावर आते हैं। क्रिमिनल्स भी बहुत निहंगा ने कपड़े पा के अपने आप को साफ सुथरा दस्सण की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बहुत ही घातक हमला सी, तेज़ तारां तेज़ हथियारों के नाल किया गया हमला सी। लेकिन जदों हरविंदर कौर नूं मार्च 2021 दे विच मारिया गया, मैं उस तो बाद दा घटनाक्रम ਤੁਹਾਨੂੰ पिछले 2 साल की कहानी इस वास्ते दसना चाहांगा क्योंकि ये कहानी एक कोताही की, एक लापरवाही की, एक क्रिमिनल नैगलीजेंस की कहानी है। तो इस दे विच सारे आते हैं, इस दे विच पुलिस आती है, इस दे विच ईवन साडे माणयोग हाई कोर्ट आते हैं, तो इस दे विच वो लोग तो किरदार तो आते ही ने जिहड़े कि इस पूरी की पूरी घटना के सेंट्रल पॉइंट हैगे ने। यानी कि गुरिंदर काली, करनजीत सिंह, हरविंदर कौर की मौत हो चुकी है। हरविंदर कौर की मौत तो पहला अपनी जान का खतरा होने की गल करदा हुआ करनजीत कोर्ट के विच गया। थोड़ा जिहा बैकग्राउंड दोबारा आने 2011 के विच ते 2014 के विच 2 अलग अलग केस होंदे ने। हुण अमृतसर के तरसिका थाने के विच केस रजिस्टर होंदा है जिस विच कि गुरिंदर काली जो कि धमकियां दे रहा होंदा है, लड़ रहा होंदा है करनजीत अते हरविंदर कौर होना दे नाल, उसदी जिहड़ी बेटी हुंदी है उसदे इन्हां दे मुंडे दे नाल विआह नूं लैके
ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਮੋਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਕਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੋਗੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, SSP ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਵੀ, ਸਵਾਲ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ GT ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਗੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ। ਕਿੱਥੋਂ? ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਉਸ ਦਿਨ 8 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਰਨਜੀਤ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡ ਹਟਣ ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਰਡ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਕਤ ਦੇਖੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਦੀ। ਕਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੰਨੀ ਕੰਜੂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੀ। ਸੋ ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਨਜੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰਨਜੀਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪੂਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਆਰਡਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਭਰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਰਨਜੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਸਤ 2021 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ
ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 2022 ਆ ਗਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਵਰਗੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੌਡ ਬਲਾਸਟ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਵਰਗੇ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰ ਫੈਚਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਸੀ 8 ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। 312 ਬੋਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਚ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਗਨ ਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਲਏ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੋਟ ਇਸੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਗੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਗਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਗਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕਅਪ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰਸ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਇਨਸਿਸ਼ਨਸ ਕਰਨਜੀਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਸ਼ਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਡੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਜੀਤ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਾਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ
ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹੌਟ ਚੇਅਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਨ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਸ ਦੀ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਇਹ ਕੇਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਐਡਾ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਕੇਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ 'ਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। 16 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਡਰਸ ਅਟੈਕਸ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਏ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਲੈਵਲ ਬਦਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਤੀਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਗਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰਸ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮਰਦਾ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾ। ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਭਾਗ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਕੇਸ ਮੰਨਦਾ। ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਪਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਮਿਲੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਛੁਪੋ ਕੇ, ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ, ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਾਲ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਵੇਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਂਡ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਈਏ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਲੰਬੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਲੋਅਪ ਜਾਂ ਸੀਕੁਅਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆਂ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।